तुम हृदय को भगवत कृपा प्रति उन्मुक्त रख, जाफल ताहा तुम मध्य अलौकिक कथा घटाई पारे। माँ एक कथाटी कहते असुरर आत्मनियंत्रण तपस्या और तीक्ष्ण बुद्धि रही, किंतु से सब केवल तार अहंकार पाई। प्रभु श्री अरविंद ये हूँ असुर मानकर शक्ति संपर्क बहुत बाणी। आ गोटे बाणी मानकर आसी, बिफोर गोइंग टू स्लीप एवरी नाइट वी मस्ट प्रे दैट द मिस्टेक्स वी मे हैव कमिटेड ड्यूरिंग द डे शुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। प्रत्येक रात्रि रे आमे सोइबा को जीवा पूर्वरु आम माने निश्चित भाव में प्रार्थना करबा उचित जे दिन समय करिथिबा त्रुटि गुड़िकर पुनरावृत्ति भविष्य न हो। माँ एक कथाटी कहते प्रभु मांकर यही बाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई आप मान वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ होगा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही आज 224। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा नियाली कटकरू आमर अति प्रिय डॉक्टर निरुपमा आपा को। आपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु, आमे समस्ते नीरव प्रभु मां प्रति ध्यानस्थ हो। समस्ते साइलेंस हेबा। मां 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 करुणामयी महापरम प्रभु श्री अरविंद चरण कमरे अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित थिबा समस्त अपा भाई को मोर प्रणाम। Savitri book 2, the book of the traveler of the world, page 224. Her hands deflecting and retarding weight is laid on the mystic evolution curve, the torturous line of her deceiving mind. The gods see not, and man is impotent. Oppressing the God's spark within the soul, she forces back to the beast the human fall. Yet in her formidable instinctive mind, she feels the one grow in the heart of time, and sees the immortal sign through the human mold. Alarm for her rule and full of fear and rage, she prowls around each light that gleams through the dark, casting its ray from the spirit's lonely tent, hoping to enter with fierce stealthy tread, and in the cradle slay the divine child. Incalculable are her strength and rose. Her touch is a fascination and a death. She kills her victim with his own delight. Even God she makes a hook to drag to hell. For her the world runs to its agony. Often the pilgrim on the eternal road, lit from clouds by the pale moon of mind, or in devious byways wandering alone, or lost in deserts where no path is seen, or lost in deserts where no path is seen, falls overpowered by her lion leap, a conquered captive under her dreadful paws, intoxicated by a burning breath, and amorous groan of a destroying mouth, once a companion of the sacred fire. The mortal perishes to God and light,
The mortal perishes to God and light. An adversary governs heart and brain. A nature hostile to the mother force. The self of life yields up its instruments to titan and demoniac agencies that aggrandize earth, nature, and this frame. A Cowlfeep columnist is now thought's guide. His subtle defeatist murmur slays the faith and lodges in the breast or whispering from outside. A laying inspiration fell under a new order substitutes for the divine. Om Mama. Bande Mata. ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ନାଲକୋନଗର ଅନୁଗୁଳରୁ ସଂଯୁକ୍ତା ଆପାଙ୍କୁ। ସଂଯୁକ୍ତା ଆପା ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ବାପା ତୁମରି ଓଠ ଧାରୁ ଝରେ ଯେ ମଧୁର ହସ, ତୁମରି କୃପା ଦିଏ ଅଭୟ ବରଦ ସ୍ପର୍ଶ, ତୁମରି ଓଠ ଧାରୁ ଝରେ ଯେ ମଧୁର ହସ, ତୁମରି କୃପା ଦିଏ ଅଭୟ ବରଦ ସ୍ପର୍ଶ, ତୁମରି ଓଠ ଧାରୁ ଆମ ଜୀବନର ଦିଶା ହେ ଜନନୀ, ଆମ ଜୀବନର ଦିଶା, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ତଡ଼ି ଦିଅ ଦୂରେ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ତଡ଼ି ଦିଅ ଦୂରେ, ଭରି ଦିଅ ମନେ ଆଶା ହେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତୁମରି ଓଠ ଧାରୁ ଝରେ ଯେ ମଧୁର ହସ, ତୁମରି କୃପା ଦିଏ ଅଭୟ ବରଦ ସ୍ପର୍ଶ, ତୁମରି ଓଠ ଧାରୁ ବିପଦ ପଦେ ତୁମେ ଥିଲେ ପାଶେ, ରହନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରେ, ବିପଦ ପଦ ତୁମେ ଥିଲେ ପାଶେ, ରହନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରେ, ହୃଦୟ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ରଖିଛି, ହୃଦୟ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ରଖିଛି, ମଥା ମୋର ତୁମ କୋଳେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତୁମରି ଓଠ ଧାରୁ ଝରେ ଯେ ମଧୁର ହସ, ତୁମରି କୃପା ଦିଏ ଅଭୟ ବରଦ ସ୍ପର୍ଶ, ତୁମରି ଓଠ ଧାରୁ ତୁମ ଭଳି ଆଉ ଅଛନ୍ତି କି କେହି, ହତାଶ କରିବେ ଦୂର, ତୁମ ଭଳି ଆଉ ଅଛନ୍ତି କି କେହି,
थिले पासे चौदिग हसे आनंद हेउ विभोर हे वेद जननी तुमरी ओठ धारू झरे जे मधुर हस तुमरी कृपा दिए अभय वरद स्पर्श तुमरी ओठ धारू झरे जे मधुर हस तुमरी कृपा दिए अभय वरद स्पर्श तुमरी ओठ धारू। धन्यवाद अपा बहुत हृदय स्पर्शी प्रार्थना आप प्रदान कले माँ आमर अखंड विश्वास रहिबार आवश्यकता अच्छी कारण केवल गोटे ही माँ ऊपर भरोसा से भरोसा केवे आमको से अवसर जीवन से सब आम पाखे पाखे रही माँ वरद हस्त सावित्री भी एक कथा प्रभु कहते मंत्रमयी सावित्री एक कथाटी भी कहते से वरद हस्त आम पाखे 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 से रही एवं प्रति मोमेंट रे से साहाय्य पाई प्रस्तुत केवल आम तार साहाय्य मागिबा होची हमर मागिबार अछि एवं ता प्रति अखंड विश्वास हमर रहिबार अछि। दिव्य कृपा सबोले मांकर मातृंकर मांकर कृपा सबोले आम ऊपर रही तेणु माँ पुस्तक से कथा ऊपर उत्तर दिए जो परम भागवत करुणा निम्न आह्वान कर जो अप्रत्यत आश्रय केवल आम आश्रय कर गोटे शक्ति जे कि केवे आमको आम पाखर से अफसर जाएनि सबुले आम पाखरे पाखे से रही सुंदर भक्ति नैवेद्य आपण अर्पण कर बहुत बहुत धन्यवाद आपा संयुक्त आपा आपन बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम आम प्रभुंकर कलेक्टेड पॉइंट्स ऑफ श्री अरविंद प्रभुंकर कविता गुच्छरु रचित कविता गुच्छरु गोटे गोटे कविता को आम प्रति शनिवार दिन आलोचना करुचे धारावाहिक भाव में गोटे गोटे कविता को आलोचना कर चली अति प्रिय केन्द्रापड़ारू उर्मिलापा अपांगर आज गोटे नुआ कविता से आलोचना करने स्थिरीकृत कर जहाँकि आम ऑनलाइन श्री अरविंद एसोसिएशन पाठचक्र से निर्वाचित कविता को आलोचित होगापाई गृहित करा कविताटी हूँ निर्वाण प्रभुंकर निर्वाण कविता ए निर्वाण कविता उपरे आलोचना करने आम अनुरोध करवा केन्द्रापड़ारू आमर अति प्रिय परिमलापा को अपा आपण आलोचना को आगे नियंतु कार्यक्रम को आगे नियंतु अपा। परम कल्याणमयी दिव्य जननी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म शुभ संध्यारे अनेक अशेष भक्तिपूत प्रणिपात ऑनलाइन माध्यम जोग देथिया मोर समस्त श्रद्धाई भाई भौणी मानू हृदय अनेक शुभेच्छा सौहार्द्य स्वागत। श्री अरविंद कलेक्टेड पोएम्स कविता गुच्छ मध्यरु आज आलोच्य कविताटी हूँ निर्वाण तारीखटी उल्लेख नहीं निर्वाण शीर्षक कविताटीर रचना काल अज्ञात जेहेतु पुस्तक सूचित हुई नहीं 1930 रु 1950 मध्य अधिकांश सनेट आत्मप्रकाश करिछि तेणु यह सही समय अवधिर अंतर्भुक्त बोली अनुमेय। 1926 मसीह अधिमानुष सिद्धि प्राप्ति परे
ଅତି ମାନସର ସାମୟିକ ସ୍ପର୍ଶ କବି ମାନସକୁ ଏପରି ଆହ୍ଲାଦିତ ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ଯେ କେଉଁ ମହାଜାଗତିକ ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଅତି ଭୌତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱତ ଆକାରରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର, ଯାହା ଏକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଭବ ଆଣି ଦେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କବିତା ଧ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କବିତା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ। ଏକ ନୀରବ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ସେ ବିରଳ ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ। କବିତାର ନିର୍ବାଚିତ ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ। ନିର୍ବାଣ ଯାହା ଏକ ଅନିର୍ବାଣ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଅପ୍ରମେୟ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନ। ନିର୍ବାଣ ହେଉଛି ଅନିର୍ବାଣ ଜ୍ୟୋତି ଅପ୍ରମେୟ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନ। ନିର୍ବାଣ ଶବ୍ଦଟି ବହୁଜନ ଶ୍ରୁତ, ଅନେକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦଟି, ପରିଚିତ ଶବ୍ଦ। ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ଅନୁରାଗୀ ମାନେ ଏ ଶବ୍ଦଟି ସହିତ ବିଶେଷ ପରିଚିତ। ଯୋଉମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବା ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷ ପରିଚିତ। ଆମର ବୈଦିକ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରତି ଥିଲା ଏକ ଦୁର୍ନିର୍ବାର ଆସକ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ସବୁ ଥିଲେ, ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୱୀ, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଘର ସଂସାର ଥିଲା ଘୋର ସଂସାରର ପ୍ରତୀକ। ଘର ସଂସାର ହେଉଛି ଘୋର ସଂସାର। ଜାଗତିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି, ସାଂସାରିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିଛି, ତାହା ଜୀବ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସାଂସାରିକ ଆକର୍ଷଣକୁ ବିକର୍ଷଣ କରି ବନଭୂମିକୁ ପଳାୟନ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା। ଯଃ ପଳାୟତି ସଃ ଜୀବତି, ଯିଏ ପଳେଇ ଯାଏ ସେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରତି ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ପଳାୟନର ପ୍ରେରଣା ଆସିଥାନ୍ତା, ଆମର ଏଇ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀଟି କେଉଁ କାଳରୁ ଜନମାନବହୀନ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇ ସାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଓ ନିର୍ବାଣର ପରିଭାଷା ପଳାୟନ ନୁହେଁ। ଏହି ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘୋଷକ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର, ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଏବଂ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମଗ୍ର ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ। ସିଏ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସେଇ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପୂର୍ବତନ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ନିର୍ବାଣର ଅନୁଭୂତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବତନ ଋଷିମାନେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାଣର ଅନୁଭୂତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ?
କୋଳାହଳ ମୁଖରିତ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥାଇ ପଳେଇ ଯାଇନଥିଲେ। କୋଳାହଳ ମୁଖରିତ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥାଇ ସେ ଉପଲବ୍ଧି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଗଯାତ୍ରା ଅବକାଶ। ସେ କୋଳାହଳରେ ଥାଇ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ସେ ଯୋଗଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଣର ଅନୁଭୂତି ସେଇ ଯୋଗଯାତ୍ରା ଅବକାଶରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁକ୍ତିର ମହାନନ୍ଦରେ ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଅସୀମ ସେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିହତ ନ ହୋଇ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିଲା। ସେଠି ଅଟକି ନଥିଲେ। ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କବଚରେ ଆବୃତ ଏବଂ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷି ନେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ଥିଲା, ଯଦିଓ ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସି ନଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିହତ ହେଇନଥିଲା। ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କବଚରେ ଆବୃତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷି ନେଉଥିଲା। No rest for the embodied soul. No rest, ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା। ସଶରୀରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନଥିଲା ବିଶ୍ରାନ୍ତି, ନଥିଲା ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ଆସକ୍ତି। ନିର୍ବାଣର ସେଇ ସାମୟିକ ଅନୁଭୂତିକୁ କବି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଣ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଯୋଉ ନିର୍ବାଣର ଅନୁଭୂତି ଆସିଥିଲା, କବି ତାକୁ ଏଇ ନିର୍ବାଣ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିକାମୀ ମୁନି ମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତିକାମୀ ମୁନି ମାନେ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ କବିତାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। All is abolished but the mute alone. All is abolished but the mute alone. The mind from thought released the heart from grief. Grow inexistent now beyond belief. There is no I, no nature, no unknown. All is abolished but the mute alone. The mind from thought released the heart from grief. Grow inexistent now beyond belief. There is no I, no nature, known unknown. ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ହିତ ରହିଛି ନିସଙ୍ଗ ମୁକ ଏକକ କେବଳ। ମନ ଚିନ୍ତା ବିରହିତ ସର୍ବ ଶୋକ ତିରୋହିତ। ହୃଦୟ ଅଙ୍ଗନୁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିହୀନ ଏବେ ବିଷାଦ କ୍ରନ୍ଦନ ଲାଗେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଅସ୍ମିତା ବିଲୁପ୍ତ ମୋର ଜ୍ଞାତ ପ୍ରକୃତି ବି ଲଭିଛି ବିଲୟ। ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ହିତ ରହିଛି ନିସଙ୍ଗ ଏକକ କେବଳ। ମନ ଚିନ୍ତା ରହିତ ସର୍ବ ଶୋକ ତିରୋହିତ। ହୃଦୟ ଅଙ୍ଗନୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଅସ୍ମିତା ବିଲୁପ୍ତ ମୋର ଜ୍ଞାତ ପ୍ରକୃତି ବି। କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିରେ କବିଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯୋଗାରୂଢ ମହାଯୋଗୀଙ୍କ ଯୌଗିକ ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଏକ ବିଶାଳ ମହାଶୂନ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ସେଠାରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏକ ନିସୀମ ନିରବତାର ଅସୀମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଛାୟାଚିତ୍ର
ସେଠି ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ ହେଉନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ କବିଙ୍କର ଉତ୍ଥାୟିତ ଚେତନାରେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକଙ୍କ ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି। ସେ ନିଃସଙ୍ଗ ଏବଂ ନିର୍ବାକ। ଭାବନା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମାନବୀୟ ମନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ସ୍ଥବିର ଚିନ୍ତା ବିରହିତ। ଜାଗତିକ ଜୀବନକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ କରୁଥିବା ଶୋକ ଶୋଚନାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଭାବନାର ତରଙ୍ଗରେ ହୃଦୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉନାହିଁ। ଶୋକ ସନ୍ତାପ ବିହୀନ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ହୃଦୟ ଅଙ୍ଗନ। ଜୀବନକୁ ଜଡାଇ ଧରିଥିବା ଶୋକ ଦୁଃଖ ବେଦନା ବିକ୍ଷୋଭ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଶଙ୍କାଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦେହୀ ମନଟି ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଏକ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାନସଟି ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ, ହୃଦୟ ବିଷାଦ ବିହୀନ। ଚିନ୍ତା ଓ ବିଷାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇବା ଅବସ୍ଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଯେ ଚିନ୍ତାବିହୀନ ହବ, ହୃଦୟ ବିଷାଦ ମୁକ୍ତ ହବ, ଏ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅଲୌକିକ ସ୍ଥିତିରେ କବି ନିଜ ଅସ୍ମିତାକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଅନୁପମ ଉକ୍ତିରେ ଅସ୍ମିତା ବିଲୁପ୍ତ ମୋର ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ଲଭିଛି ବିଲୟ। ଅସ୍ମିତା ବିଲୁପ୍ତ ମୋର ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ବି ଲଭିଛି ବିଲୟ। କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନାହିଁ, ନିଖିଳ ପ୍ରକୃତି ବି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ସମସ୍ତ ମୋର ବିସ୍ମୃତ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶୂନ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧି, ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମୁଁ ନିଜର ଅସ୍ମିତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଖିଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାତ କିଛି ବି ସ୍ମରଣକୁ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଦି ସିଟି ଏ shadow picture without tone, floats, quivers, unreal, forms without relief. Flow is cinema's vacant shapes like a reef, foundering in shoreless gulfs. The world is done. The city, a shadow picture without tone, floats, quivers, unreal, forms without relief. Flow is cinema's vacant shapes like a reef, foundering in shapeless gulfs. The world is done. বর্ণ বিভাহীন এ মায়া নগরী ভাসে ছায়া ছবি সম, অবাস্তব লাগে তা কম্পন মান যেনে কায়াকল্পহীন। অসহায় জগত বহি যায় চলচ্চিত্র শূন্যাকৃতি সম, অকূଳ সিন্ধুরে অবা জগতটি শৈল সম হুয়ে জলমগ্ন। বর্ণ বিভাহীন এ মায়া নগরী ভাসে ছায়া ছবি সম, অবাস্তব লাগে তা কম্পন মান যেনে কায়াকল্পহীন। অসহায় এ জগত বহি যায় চলচ্চিত্র শূন্যাকৃতি সম, অকূଳ সিন্ধুরে অবা জগতটি শৈল সম হুয়ে জଳମଗ୍ନ। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ କବିଙ୍କର ଉଦ୍ଧାୟିତ ଚେତନା ଅନ୍ତହୀନ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
ଯାହାକୁ ସେ ଏକ ଭାସମାନ ଛାୟା ନଗରୀ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ କବିଙ୍କର ଚେତନା ଉତ୍ଥାହିତ ହେଇଛି, ଅନ୍ତହୀନ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି, ତାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଭାସମାନ ଛାୟା ନଗରୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ନାହିଁ ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣର ମହୋତ୍ସବ କିମ୍ବା ଜାଗତିକ ରୂପର ସମାରୋହ। ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଭବହୀନ ଏକ ଛାୟା ଛବି ଭଳି ସେ ଶୂନ୍ୟ ନଗରୀ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମତେ ନିରାକାର। ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟି କବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଶୂନ୍ୟ ସାଗରରେ ସତେ ଯେପରି ଭାସମାନ ସେ ଶୂନ୍ୟ ନଗରୀ, ମାତ୍ର ସେ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ପନ୍ଦନ ବା କମ୍ପନକୁ କବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ମାୟା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଏକ ଶୂନ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ କବି ଅଛନ୍ତି। କବି ହୁଏତ ବହୁ ଦୂରରେ ଛାଡି ଆସିଥିବା ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଜଗତ ଆଡେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲାବେଳେ କାରଣ ପ୍ରିୟ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡି ଆସିଛନ୍ତି। ପଛରେ ତାର କିଛି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଅବହେଳା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲା ବେଳେ ଛାଡି ଆସିଥିବା ସ୍ଥୂଳ ପୃଥିବୀକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଚାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଥିବ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଛାୟାଚିତ୍ର ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ପୃଥିବୀର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ଛାଇ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେସବୁ କାୟାହୀନ ଛାୟାଚିତ୍ରର ଆଭାସ ମାତ୍ର, ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଅସ୍ଥିର, ଚଳମାନ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ସେଇ ସବୁ ଅବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗତିଶୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଅପଶ୍ରୁୟମାନ। ସିନେମାର ଛବି ଗୁଡିକ ଅପଶ୍ରୁୟମାନ ହେଲା ଭଳି ଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟର ଏହି ଛବି ଗୁଡିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି କ୍ରମଶଃ ଅପଶ୍ରୁୟମାନ ହେଇଯାଉଛି, ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଟି ଦୃଶ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ବିଲୟ ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ହଜି ଯାଉଛି। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଜଗତଟି ସତରେ ପରି ମହା ପ୍ରଳୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। ଜଗତଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଯେମିତି ପ୍ରଳୟରେ ମଗ୍ନ ହଉଛି, ପ୍ରଳୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି। ସୀମାହୀନ କୂଳ କିନାରାହୀନ ପ୍ରଳୟର ମହାସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତଟି କ୍ରମଶଃ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ବୁଡି ଯାଉଛି। ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ଯେପରି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ନିଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରଳୟ ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ଶୂନ୍ୟତାରେ ତଲ୍ଲୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମାନଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ଶୂନ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟତାରେ ତଲ୍ଲୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ କବି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ମାୟାନଗରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସୂରୀ ମାନେ, ପୂର୍ବ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ମାୟାନଗରୀ କହି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରହେଳିକା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କେ ବଦଳି ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୃଥିବୀଟି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଳୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତଟିକୁ ପଛରେ ଛାଡି ସ୍ୱର୍ଗର ଆକର୍ଷଣରେ ବୈକୁଣ୍ଠର ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି ତଥା ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ପୂର୍ବ ଋଷିମାନଙ୍କର ଅନୁଭବର କଥା କବି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତଟିକୁ ତାର ନିୟତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପଳାୟନ କରନ୍ତି ଜଗତକୁ, ସିଏ ତା ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ ବୋଲି ଛାଡି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ମାତ୍ର ଋଷିକୂଳ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜୀବନ ଓ ଜଗତରୁ ପଳାୟନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ escape brings not the victory or the crown।
ପଳାୟନ କରେ ନାହିଁ ବିଜୟଶ୍ରୀ ମୁକୁଟେ ମଣ୍ଡନ, ପଳାୟନେ ନାହିଁ କେବେ ପତିତ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ। ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧକ ଯେଉଁ ବାଧା ଗୁଡିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ସେ ଦାୟୀ କରି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଏ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ବାଧା ଗୁଡିକ ବାହାରେ ନାହିଁ, ସେ ବାଧା ଗୁଡିକ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ବହନ କରି ଚାଲିଥାଏ। ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ସଂସାରକୁ ଯୋଉ ଦାୟୀ କରେ ଯୋଉ ବାଧା ପାଇଁ, ସେ ବାଧା ସଂସାରର ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ନଥାଏ, ତାକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରିଥାଏ। ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳମୟ ଜଗତଟିକୁ ଛାଡିଯାଏ, ମାତ୍ର ଭିତରର ଭୀଷଣ କୋଳାହଳର ଆକ୍ରମଣରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। କୋଳାହଳ ହଉଛି ବୋଲି ଜଗତକୁ ଛାଡିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯୋଉ କୋଳାହଳ ହଉଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି କାହିଁ? ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମାନବର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚେହେରାଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, it is in one's own self that all obstacles lie. It's in one's own self that all the difficulties are found. It is in one's own self that there is all the darkness and ignorance. ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ବା ସାଧକଟିଏ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବାଧକ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଅଜ୍ଞାନତା। ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଛି, ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଯାଇଛି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଅନ୍ତରର ଏହି ଅସଜଣା ସଂସାରଟିକୁ ବାହାରେ ଥୋଇ ଦେଇ କେହି କେବେ ଯାଇପାରିବେନି। ଅନ୍ତରର ଏଇ ଯୋଉ ଅସଜଡ଼ା ସଂସାର, ତାକୁ ବାହାରେ ଥୋଇ ଦେଇ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁକ୍ତି ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟାକୁ ହୃଦୟରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଅଛି ଅସଜଡ଼ା ସଂସାର, ବାହାର ଅସଜଡ଼ା ସଂସାରକୁ ଛାଡିଗଲେ କଣ ହବ? ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଭାବାର୍ଥ। ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। Only the illimitable permanent is here a peace stupendous, featureless still, replaces all what once was I in it. Only the illimitable permanent is here, a peace stupendous, featureless still, replaces all what once was I in it. ବନ୍ଧନ ବିହୀନ ଏକା ସନାତନ ବିରାଜିତ ଛନ୍ତି ଏଥି। ବନ୍ଧନ ବିହୀନ ଏକା ସନାତନ ବିରାଜିତ ଛନ୍ତି ଏଥି। ଅଧିକାର କରେ ବିଶାଳ ମହାନ ନିର୍ବିଶେଷ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତି। ସର୍ବସ୍ଥାନ ବ୍ୟାପ୍ତ ସେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲି ଦିନେ ଆଧାରିତ। নীরব নিঃশব্দ শূন্যতারে তৃপ্ত আত্মকাম অনামিত। বন্ধন বিহীন একা সনাতন বিরাজিত ছন্তি এথি। অধিকার করে বিশাল মহান নির্বিশেষ স্থির শান্তি। সর্বস্থান ব্যাপ্ত সে শান্তি মধ্যরে থিলি দিনে আধারিত। নীরব নিঃশব্দ শূন্যতারে তৃপ্ত আত্মকাম অনামিত। কবিতা তৃତୀୟ ପଦରେ କବି ଏକ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସନାତନ ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ପୁରୁଷଙ୍କୁ। ଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସତ୍ୟ, ଯିଏ ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର
ଅବିନଶ୍ୱର ଭାସ୍କର ପୁରୁଷଙ୍କୁ। ସକଳ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ପୁରୁଷ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଅସୀମ ଶୂନ୍ୟତା, ସେଇ ଅସୀମ ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅସୀମ ଶୂନ୍ୟତାର ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯେ ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ନିରାକାର ପୁରୁଷ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଶୂନ୍ୟତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ନିର୍ବିଶେଷ ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତି, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ନିର୍ବିଶେଷ ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯେପରି ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଅଧିକାର କରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସର୍ବସ୍ଥାନ ବ୍ୟାପ୍ତ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲି ଦିନେ ମୁହିଁ ଆଧାରିତ। ସର୍ବସ୍ଥାନ ବ୍ୟାପ୍ତ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲି ଦିନେ ମୁହିଁ ଆଧାରିତ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କବିଙ୍କର ସେ ଶୂନ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ଅଛି। ସଂସାରର କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ସାଂସାରିକ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। କବିଙ୍କର ଆନ୍ତର ରାଜ୍ୟଟି ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଶାନ୍ତିର ହିଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ବାହାରେ କଣ ହଉଛି ଆଉ, ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରାଜ୍ୟଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଶାନ୍ତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ ଚିନ୍ତାର ଉଦ୍ବେଳନ। ବାହ୍ୟ ଭାବନାର ଉନ୍ମେଳ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାଗରକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବହିର୍ଜଗତ କରିପାରେନି। ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ନିର୍ବିକାର ଥାଏ। ମୁକ୍ତି କାମନାର ଆକର୍ଷଣରୁ ସେ ମୁକ୍ତ, ଅଥଚ ଆତ୍ମକାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମମୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ଆୟତ୍ତାଧୀନ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମକାମ। ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସହଜ ସାବଲୀଳ ଅବସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟର ଗୌରବ ଗାନ କରି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଗାନ କରି, To thee, O Lord, conqueror of every foe, give us the power to endure and share thy victory. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚରମ ବିଜୟକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଗଲା ତୃତୀୟ ପଦର। ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା। Either to fade in the unknowable, or thrill with the luminous seas of the infinite. ଅଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପିତ ଜ୍ୟୋତି ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ସାଗରର ଅସୀମ ଗର୍ଭେ ହେବା। ଅଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପିତ ଜ୍ୟୋତି ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ସାଗରର ଅସୀମ ଗର୍ଭେ
ହେବା ଲାଗି କବିତାର ଅନ୍ତିମ ପଦରେ କବି ଜଣେ ଆପ୍ତକାମ ଯୋଗୀର ଆତ୍ମବିରକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିର୍ବାଣ ଶବ୍ଦଟିର ସାରତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଏହା ଆତ୍ମବିଲୋପନର ଏକ ବିରଳ ଅନୁଭୂତି। ଆତ୍ମବିଲୋପନ ତ୍ୟାଗୀ ଯୋଗୀ ଭୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବା ଜଣେ ଯୋଗୀର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା କବିତାର ଅନ୍ତିମ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆତ୍ମବିରକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆତ୍ମବିଲୋପନର ଗୋଟେ ବିରଳ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କବି। ଆକୁ କିଏ ଚାହାନ୍ତି? ତ୍ୟାଗୀ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଗୀ ଚାହୁଁଛି, ଭୋଗୀ ବି ଚାହୁଁଛି। ତ୍ୟାଗୀ ଯୋଗୀ ଭୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗୀର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତଲ୍ଲୀନ ରହିବା। ତାହା ନିର୍ବାଣର ପରିଭାଷା। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବା ହେଉଛି ନିର୍ବାଣର ପରିଭାଷା ବା ଅର୍ଥ। ନିରାକାର ଭାବେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ। ସେ ନିରାକାର ସତ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର ବିସ୍ତାର, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ସୀମାହୀନ ସାଗର। ପରମ ଜ୍ୟୋତିର ସେଇ ଭାସ୍ୱର ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବା ହେଉଛି ଜଣେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଯୋଗୀର ଚିରନ୍ତନ ଅଭିପ୍ସା। ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ପୁରୁଷ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ସୀମାହୀନ ସାଗର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ପରମ ଜ୍ୟୋତିର ସେଇ ଭାସ୍ୱର ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବୁଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଯୋଗୀ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏଉ ତାର ଚିରନ୍ତନ ଅଭିପ୍ସା। ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ଚାହୁଁଥିବା ଯୋଗୀମାନେ। ବାଣ ଚାହୁଁଥିବା ଯୋଗୀମାନେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାକାର, ନିରାକାର ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି, ସହଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ଏବ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାକାର, ନିରାକାର ମଧ୍ୟରେ ସହଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ଏବ ଚ। ଅସୀମର ଜ୍ୟୋତି ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଝାସ ଦେଇ ପୁଲକର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସାଧନା ଚାଲି ଆସିଛି। ଅସୀମଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି ସାଗରରେ ତାରି ଗର୍ଭରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଠି ପୁଲକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କୁଚ୍ଛ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀମାନେ। ବୈଦିକ ଋଷି ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ଆବେଗ ଆକାଂକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ଚୈତନ୍ୟ ଋଷି ପ୍ରାଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ବୈଦିକ ଋଷି ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ଆବେଗ ଆକାଂକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ଚୈତନ୍ୟ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଋଷି ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କରି ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଇଛି। ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ହେଇଛି ନିର୍ବାଣ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ। ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଶବ୍ଦର ଛନ୍ଦରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ। ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିବେଚନା କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ପାଇଁ ଏପରି କୌଣସି ମୁକ୍ତି ବା ନିର୍ବାଣ କାମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆବାଲ୍ୟରୁ ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ବରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାବନା କାରିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସର୍ବଦା ବରଣ କରୁଥିବା ପରମ କାରୁଣିକ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଭାବନା କାରିକାରେ। If God assigns to me, if God assigns to me my place in hell, I do not know why I should aspire to heaven.
he knows best what is for my welfare. ଯଦି ଈଶ୍ୱର ମୋ ସ୍ଥାନ ନରକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅଭିକ୍ଷା କରିବି? ସେ ଭଲ ଭାବରେ କଣ ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନିଛନ୍ତି, if God draws me towards heaven, then even if his other hand strive to keep me in hell, must I struggle upward? ଯଦି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ହସ୍ତ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ହସ୍ତଟି ମତେ ନରକରେ ପକାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରିବି। ଏ ଯେ ଅପସନ୍, ତଳକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ନିର୍ବାଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। କାମନା ବାସନା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବାସନାର ବିଲୁପ୍ତିରେ ହିଁ ଦୁଃଖର ସମାପ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ କାମନାର ବିଲୋପନ କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁକ୍ତି ବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାମନାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ମୁକ୍ତି ଯେ ଚାହୁଁଛି, ନିର୍ବାଣ ଚାହୁଁଛି, ସେ ବି କାମନା। ଏ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିପ୍ସାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାମନା ବାସନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ ନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, କାମନା ବାସନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ ନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ମାଷ୍ଟରୀ is the greatest conquest. It is the basis of all enduring happiness. ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ୍ ବିଜୟ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସହନଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁଖର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଜାଗତିକ ବିଶ୍ୱର ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ କିଭଳି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅନୁଭବ ଆସିପାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନ। To do everything, seeing only thee everywhere, and thus soar above the act that has been carried out without letting any chain that holds us prisoners to the earth burden our flight. To do everything, seeing only thee everywhere, and thus soar above the act that has been carried out without letting any chain that holds us prisoners to the earth burden our flight. हे भगवान सर्वत्र केवल तोते ही देखी समस्त कार्य जदि करा जाए, यही भावे संपन्न कार्यर संपूर्ण ऊर्ध्व को जदि उठी जाई हुए, सही संबंध रे कौनसी दाबी न रखी जहा कि आम्भ मान को संसार कारागार रे आबद्ध करे एवं उत्तरण पथरे भार स्वरूप हुए। जदि सबु स्थान रे परम को दर्शन करी सबु किछि करा जाए, कौनसी दाबी न रखी समस्त कार्य संपादन करा जाए, ताहेले कर्मर बंधन आ तळु को टाणी आने नहीं, संसार कारागार रे हमको आबद्ध करे नहीं, उत्तरण पथरे प्रतिबंधक हुए नहीं। तेणु कर्म फल प्राप्तिर जो आशा से ही प्रकृत बंधन, सेतुर मुक्ति दरकार, सांसारिक जीवन मुक्ति नुहे। यह ही होची निर्वाण कवितार परिभाषा। कविताटी प्रभुंकर रचना आंकर ऊर्ध्वतर चेतनार सृष्टि, निम्नतर चेतनार थिबा मनुष्य ताकु धरिबा बहुत मुश्किल, बहुत कष्ट।
ତାଙ୍କରି କରୁଣାରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମା ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାକୁ ବୁଝିବାଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ନ ରହିଲେ ବୁଝି ହୁଏନି। ତଥାପି ସେ ଯେ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା ଏବଂ ସିଏ ଶୁଣନ୍ତି, ସିଏ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ମାନେ, ବୈଦିକ ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଚିର ଜ୍ୟୋତି, ଯିଏକି ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ଜ୍ୟୋତିଷ ରୂପ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ସେଠୁ ଆମର ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେଠି ବି ଆମର ସେ ଜାଗାକୁ ଗତି ଆମର। ତେଣୁ ଏଇ ନିର୍ବାଣର ସଂଜ୍ଞାକୁ ସେ ଏଇଭଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଅପାଙ୍କର ଏଇ କବିତା ଆଲୋଚନାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କବିତା ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଣଟା ଏଇଆ। ଆଉ ନିର୍ବାଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ତରି ଯିବା, ଏଠୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇବା, ଆଉ ଡରିକିରି ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇକିରି ତପସ୍ୟା କରିକିରି ଉଚ୍ଚ ସାଧନା କରିକିରି ଶରୀର ବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଓ ଏଇଟାକୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ହୋଇଯିବା। ଆଉ ସେ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗିବା। ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ମା, ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା, ଶୟନ ସପନେ ଜାଗରଣୀ ହବା। ଜାଗରଣୀ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଡାକିବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେଇ ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ମାନେ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ, ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ବାଣ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପରମ ଜ୍ୟୋତି, ପରମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମେ କିପରି ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ସେ କଥା ସେଇ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଧାରା ଏକୀଭୂତ କରିଦେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କରୁଛେ ମାଙ୍କର ନାମ ସହିତ ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ଅମ୍ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ମା ମା।